السلام علیکم میرے بھائیوں، ایک ایسی رات جس رات میں انسانی زندگی کے بارے میں بہت خاص فیصلے کیے جائیں گے۔ کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا۔ کون غریب سے امیر بن جائے گا اور کون امیر سے غریب ہو جائے گا، اور کن لوگوں کے نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں بدل دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں انسان کے بارے میں کون کون سے خاص فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، یعنی کتنے لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس رات کون سے وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو شب برات کس طرح گزارنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے بھائیوں، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ سب کو رات کہتے ہیں اور برات کے معنی ہے چھٹکارا، کیونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان گنت مسلمانوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، ایسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہے، نمبر 1 شب برات اور نمبر 2 شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے اس لیے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے، جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شب برات کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قسم اس روشن کتاب کی، یعنی قرآن پاک کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سب سے مراد شب قدر یا شب برات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس رات میں ان تمام لوگوں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے جو اس رات دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے، اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لسٹ میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق طے کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک لسٹ دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھے ہیں ان کی روح کو قبض کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں،
कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़बान से दूसरे ज़बान तक लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मरने वालों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। तो मेरे भाइयों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह ताला अनगिनत लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये डर हुआ कि अल्लाह ताला और उसके रसूल तुम्हारे साथ इंसाफ ना करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप अपनी किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ज़बान की पंद्रहवीं सब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनु कब्ल की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस सब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाला हो और किना रखने वाला हो। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात में अपने रहमो करम से तमाम मखलूक की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हो और किना करने वाले हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला अपने रहमत से दो के अलावा सब लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। एक वो शख्स जो किना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जिसने किसी बेकसूर का कत्ल किया हो। तो मेरे भाइयों, शब बारात में फरिश्तों को कुछ काम दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कि हे कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि उसके गुनाहों को बख्श दूँ, हे कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि उसे अता कर दूँ। उस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सबकी दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ये बताने वाले आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि सूरज डूबने के वक्त से ही अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हे कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ, हे कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ दूँ, हे कोई मुसीबत का मारा कि मैं उसे मुसीबत से निकाल दूँ। ये ऐलान शुरू रात से फजर के ज़ाहिर होने तक अल्लाह ताला की तरफ से होता रहता है। तो मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा शबान उल मुअज़्ज़म में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते और अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार हो जाते। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शबान उल मुबारक में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत किया करते और सहाबा इकराम को भी इसका हुक्म दिया करते। लेकिन अफसोस के आज के इस ज़माने में कुछ मुसलमान इस मुबारक रात को खेल तमाशा करते हैं,
फुलझड़ी और पटाखे छोड़ते हैं। ये बहुत ही बुरा काम है और शरीयतन सख्त गुनाह है। जिस रात में अल्लाह ताला से मगफिरत मांगनी चाहिए, उस रात को आज के मुसलमान फिजूल खर्ची और खेल तमाशे में गुजार देते हैं और अल्लाह ताला को राजी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों में डूबकर अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने लगते हैं और अल्लाह ताला को नाराज कर बैठते हैं। तो मेरे भाइयों, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो मेरे भाइयों, शब बारात की रात को अल्लाह ताला की बारगाह में गुजारनी चाहिए और सब्यदारी करनी चाहिए, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी इस रात को जागते और दूसरों को भी जगाने का हुक्म फरमाते और अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म इस रात फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए और इस रात के सदके अल्लाह ताला हमारी और तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।